Uh, Today, in this class, I'm going to talk with you about the practical use of modal auxiliary verb. So, first of all, we have to know the actual definition of modal. What is modal? Modals are auxiliary verbs. They are used with main verb to give additional meaning to the main verb. So first of all, you should know that why will we learn modal auxiliary verb? I told you before that just by using the structure of tense, you won't be able to express your whole things or whole thought. For broadening your whole thought, you should know the use of modal auxiliary verb. And there is a benefit of learning modal verbs because when you make sentences by using modal auxiliary verb, you should use, or I mean, you have to use the present or root form of main verb. You don't need to add s, es, d, ed, ing, tn with the main verb. That you do in the structure of tense. I mean, if you remember about different kinds of structure of tense, you know that when you make sentences by using different structure of tense, you are to change the formation of verb. You know that in the present indefinite tense, if the subject is third person singular number, we use s or es with the main verb. In the continuous tenses, we add ing with the main verb. In perfect tense, you know that we add d, ed, tn. So in this way, we change the formation of verb, that is called conjugation of verb. And by changing the formation of verb, our time is changed, right? But there is a benefit of modal verb. I mean, when you make sentences by using modal auxiliary verb, modal is all kinds of auxiliary. I mean, auxiliary verbs are two types in English language. One is primary auxiliary. I mean, am, is, are, was, were, have, has, had, do, does, did are the primary auxiliary. And other one is modal auxiliary. Can, could, may, might, shall, should are the modal auxiliary. So primary auxiliary verbs are used in the structure of tense, and modal auxiliary verbs create different kinds of sentences, different category sentences, and it's called the modal sentence. And when you make sentences by using modal auxiliary verb, modal verb play a major role here. But you have to remember that you don't need to change the formation of main verb. I mean, it can be can or could, may or might, shall or should, will or would. The main verb will be root form or present form. That you cannot do in the structure of tense. For making different sentences by using the structure of tense, you know that you have to change the formation of verb. Sometimes you need to add s or es, you need to add ing, d, ed, tn with the main verb. But you don't need to do it in the structure of modal auxiliary verb. So that is the easy process to make sentences by using modal auxiliary verb. But you should know that modal has a actual name and it plays a major role in the sentences. আমার কথাগুলো কি আপনারা কেউ বুঝতে পারছেন? আমি জানি না বুঝতেছেন কিনা, বাট আমাদের ইংলিশের ভিতরে অ্যাক্সেস করতে হবে। কারণ আমি অনেকগুলো ক্লাস আপনাদের নিয়ে ফেলছি, আমাদের একটু একটু করে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতর ঢুকতে হবে। আমি যে কথাগুলো এই যে বাংলায় বলতেছি, স্পিচ দিচ্ছি, এই লেকচারগুলো আমি যদি ইংলিশে দেই, সেগুলো দিলে আপনাদের জন্য বেনিফিট হবে লিস্টিং করাটা, যে সে কিভাবে লেকচারগুলো দিচ্ছে, সাবজেক্ট ভার্ব কিভাবে ইউজ করছে। এটা শুনলে অনেক ডেভেলপ হয়, তো এটা সবাই আবার বুঝতে পারে না। এই জন্য আস্তে আস্তে আমরা এই দিকে এগোবো। কথা বুঝতে পারছেন? এবং আপনাদেরও নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে বিষয়গুলো। তো আমি মেইনলি যেটা বলতে চেয়েছি সেটা হচ্ছে মডাল ভার্ব এবং টেন্স দুইটা আলাদা ক্যাটাগরির সেন্টেন্স। মডাল ভার্ব দিয়ে যখন আপনি সেন্টেন্স তৈরি করবেন, আমার এই মডাল হচ্ছে অন কাইন্ডস অফ অক্সিলারি ভার্ব। আমার অক্সিলারি ভার্ব যেমন এই অ্যাম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার, এগুলো যেমন টেন্সে বসে, এইগুলো এই মডালের সেন্টেন্সে বসতেছে। তো এদের পরে আমার একটা ভার্ব বসাতে হয়, মেইন ভার্ব। সেই ভার্বটার সঙ্গে কোনো এস, ইএস, ডি, ইডি, আইএন যেগুলো যুক্ত হয় না। বাট মডাল ভার্ব এখানে একটা মেজর রোল প্লে করে। মডাল ভার্বের একটা অর্থ আছে, এই মডাল ভার্বের অর্থগুলো যদি জানতে পারেন, তাহলে এটা দিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করা সহজ হয়। যেমন আমি একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ আপনাদের একটু দেখাই দেই বিষয়টা। দেখেন, মনে করেন আমি এরকম একটা কথা বলতেছি যে আই হ্যাভ প্লেড ক্রিকেট। কথাটা একটু বুঝবেন, CRICKET। আমি ক্রিকেট খেলেছি, CRICKET। আমি ক্রিকেট খেলেছি। এই সেন্টেন্সে
আমার এই হ্যাভ, আমরা জানি হ্যাবের বাংলা অর্থ কি। হ্যাভ মানে আছে, পেলে মানে কি খেলা। এখন এই সম্পূর্ণ সেন্টেন্সটা বাংলা অর্থ কি, আমি ক্রিকেট খেলেছি। এই হ্যাভ মানে যে আছে, এরকম কোনো মিনিং কিন্তু এখানে দিচ্ছে না, কারণ এখানে এটা অক্সিলারি ভার্ব। কিন্তু আমি যদি বলি আই হ্যাভ আ কার, আমার একটা গাড়ি আছে, এখানে কিন্তু হ্যাভের অর্থ দিচ্ছে, কারণ কি এখানে এই হ্যাভটাই মেইন ভার্ব। মেইন ভার্ব হিসেবে বসলে প্রাইমারি অক্সিলারি ভার্ব গুলোর অর্থ দেয়। বাট যখন অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে বসে, অর্থাৎ অন্য একটা মেইন ভার্বের পূর্বে বসে, তখন এদের কোনো অর্থ দেয় না। যেমন আমি যদি বলি যে ডু ইউ লার্ন ইংলিশ, এই সেন্টেন্সটার অর্থ কি? যে তুমি কি ইংরেজি শেখো। আমরা জানি ডু মানে কি, করা। কিন্তু এই সম্পূর্ণ সেন্টেন্সে করা নামের কোনো শব্দ কি প্রকাশ পাচ্ছে? লার্ন মানে শেখা, এইটার অর্থটাই আসতেছে যে বাংলা অর্থ হচ্ছে কি যে তুমি কি ইংরেজি শেখো। অর্থাৎ ডু এর কিন্তু কোনো অর্থ আমার এখানে দিচ্ছে না। তার মানে কি এই ডুটা অক্সিলারি ভার্ব, জাস্ট কোশ্চেন করার জন্য এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে, কোনো মিনিং নেই। বাট ডু এর অর্থ দেয় কখন, যখন ডুটা মেইন ভার্ব হিসেবে বসে। ফর এক্সাম্পল আই ডু দা ওয়ার্ক, তখন কিন্তু এটার একটা অর্থ দেয় যে আমি কাজ করি। অর্থাৎ এগুলো মেইন ভার্ব হিসেবে বসলে এদের নিজস্ব অর্থ আসছে, আগের ক্লাসগুলোতে আমি বলছি। বাট অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে বসলে এদের কিন্তু কোনো মিনিং নেই, দ্যার ইজ নো মিনিং। জাস্ট এরা স্ট্রাকচার মেনটেন করার জন্য মেইন ভার্বটাকে কথা বলতে সাহায্য করে, অথবা সেন্টেন্সকে নেগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভ করার জন্য বসে। বাট মডাল ভার্ব একটা মেজর রোল প্লে করে। মডাল ভার্বের অর্থ আছে। প্রাইমারি অক্সিলারি ভার্ব যখন অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে বসে, অন্য একটা মেইন ভার্বের আগে বসে, তখন এদের অর্থ থাকে না। কিন্তু মডাল ভার্বের অর্থ আছে। ফর এক্সাম্পল আই ক্যান প্লে ফুটবল, এই সেন্টেন্সটার বাংলা অর্থ কি? আমি ফুটবল খেলতে পারি। সাবজেক্ট আই, ক্যান এটা মডাল ভার্ব, এর বাংলা অর্থ পারা। আর প্লে মানে খেলা। তো আমি দুটো শব্দেরই কিন্তু আমার এখানে অর্থ আসতেছে। বাংলা অর্থ কি? আমি খেলতে পারি। আই ক্যান প্লে ফুটবল, আমি ফুটবল খেলতে পারি। অর্থাৎ পারাটাও আসবে, খেলাটাও আসবে। কিন্তু এখানে হ্যাবের কিন্তু অর্থ আসেনি, এই ডু এর কিন্তু অর্থ আসেনি। হ্যাঁ। তো প্রাইমারি অক্সিলারি ভার্ব অর্থ দেয় না, মডাল ভার্ব অর্থ দেয়। অর্থাৎ মডাল ভার্বের ব্যবহার শেখার আগে মডাল অক্সিলারি ভার্বের, অর্থাৎ এই ওয়ার্ডগুলোর অ্যাকচুয়াল মিনিং আপনার জানা লাগবে। যেমন এই যে ক্যান মানে পারা, কুড মানে পারা অতীত অর্থে, এই মে মানেও পারা, বাট এটা সম্ভাবনা অর্থে পারা বোঝায়। যেমন আমি 10 কেজি ভার বহন করতে পারি, দ্যাট ইজ মাই অ্যাবিলিটি। যদি সক্ষমতা অর্থে পারা বোঝায়, তখন ক্যান বসে, যে আই ক্যান টেক 10 কেজি লোড। আর মে মানে পারা সম্ভাবনা। ফর এক্সাম্পল আজ বৃষ্টি হতে পারে, ইট মে রেইন টুডে। ইট মে রেইন টুডে, মে প্লাস বি, অর্থাৎ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, বৃষ্টি হতেও পারে নাও পারে। এরকম মাইট পাস্ট অফ মে, শ্যাল অর উইল এটা ভবিষ্যৎকালের অক্সিলারি রূপে বসে। এখানে দেখেন উড অতীত অভ্যাস অর্থে বসে। এই উডের অনেকগুলো ব্যবহার আছে, এই প্রত্যেকটা মডাল ভার্বের আবার ডিটেলস ইউজ আছে। বাট এটা মেইনলি যে অর্থটা দিয়ে থাকে সেটা আমি আপনাদের এখানে দেখাচ্ছি। ইউজ টু এটা অতীত অভ্যাস অর্থে বসে। শুড উচিত অর্থে বসে। ওট টু এটা উচিত অর্থে বসে। মাস্ট মানে অবশ্যই। নিড টু মানে প্রয়োজন। ডেয়ার টু মানে সাহস করা। উড বেটার বা রাদার মানে বরং, উচিত বা ভালোই। দেখেন, আবারও বলছি, এই মডাল ভার্বের ব্যবহার শেখার আগে এই 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 শব্দগুলোর মিনিংটা আগে আপনাকে জানতে হবে। আপনার যদি এগুলো জানা না থাকে, আগে এগুলো ভালোভাবে পড়বেন, মুখস্থ করবেন, তারপরে আপনারা ক্লাসটা করবেন বা এই জিনিসগুলো বুঝতে পারবেন। এবং এখানে সেন্টেন্স তৈরি করা একদম ইজি। টেন্সের স্ট্রাকচারে যেভাবে টেবল দেখিয়েছিলাম, ফার্স্টে সাবজেক্ট থাকবে, দেন এই মডাল গুলো বলবে, এগুলো কি অক্সিলারি ভার্ব, ওয়ান কাইন্ডস অফ অক্সিলারি ভার্ব। দেন আমার মেইন ভার্ব বলবে। বাট এখানে আমি কি বলছি, আমার টেন্সের স্ট্রাকচারে যেমন এক এক ধরনের অক্সিলারি ভার্বের পরে এক এক ধরনের মেইন ভার্ব বসে। হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এর পরে ভি থ্রি বসে, অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়্যার উইল বি এদের পরে ভার্বের সঙ্গে আইএনজি বসে। কিন্তু এই মডাল ভার্বের পরে মেইন ভার্বের ফর্মের চেঞ্জ হয় না, সেটা ক্যান হোক বা কুড, মে হোক বা মাইট, শ্যাল হোক বা শুড, উইল হোক বা উড, মেইন ভার্বের ফর্মের কোনো চেঞ্জ হয় না। আগে বোঝেন আমরা মডাল ভার্ব কেন শিখবো বা কেন শিখতেছি। ইংলিশে কথা বলতে গেলে, যে কোনো ভাবে কনভারসেশন করতে গেলে আমাদের টাইমের চেঞ্জ করতে হয়, একটা কথাকে বিভিন্ন ওয়েতে বলতে হয়। সেই টাইমের চেঞ্জের জন্য আমরা টেন্স শিখি। বা টেন্সে টোটাল 3টা টেন্সের 4টা করে ভাগ, 12টা স্ট্রাকচার আছে। শুধুমাত্র 12টা টেন্সের স্ট্রাকচার দিয়ে মনের সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করা যায় না। মনের এই হোল থটটাকে আরো ব্রডেন্স করার জন্য, আরো বাড়ানোর জন্য আমাদের এই মডাল বা সেমি মডাল ভার্বের ব্যবহার শিখতে হয়। যেমন আই ক্যান স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতে পারি। আই কুড স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতে পারতাম। অর্থাৎ এখানে কিন্তু মডাল ভার্ব একটা রোল প্লে করবে, এই মডালের অর্থ অনুসারেই সেন্টেন্সের অর্থ হয়। আই মে স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতেও পারি, অর্থাৎ এটা সম্ভাবনা অর্থে। মনে করেন আই ক্যান স্পিক, আমি পারি, আমার অ্যাবিলিটি আছে, আমার ক্ষমতা আছে। আর আমি যখন বলছি আই মে, আমি বলবো, হয়তো আমি বলবো, আই মে স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতে পারি। মনে করেন আমি বলতে পারি, বাট এখন আমি আপনাদের সামনে বাংলায় লেকচার দিচ্ছি, কিন্তু আমি বলছি যে এখন কিন্তু আমি ইংরেজিতে কথা বলতে পারি। অর্থাৎ আমার কথা বলার একটা পসিবিলিটি আছে। এইখানে আমি বলতে পারি নাও আই মে স্পিক ইংলিশ বিফোর ইউ। ইউ নো দ্যাট modal is on kinds of auxiliary verb, and when you make sentences by using modal auxiliary verb, it plays a main role.
So it plays a major role. And you have to focus that it can be can or could, will or would, shall or should. The main verb will be root form or base form. So that is the benefit of modal verb that you cannot face in the structure of tense. You know that if you compare the structure of tense with modal auxiliary verb, when you make sentences by using different kinds of structure of tense, you are to change the forms of main verb. Sometimes you need to use s or es with the main verb. Sometimes you need to add ing with main verb, but you don't need to do it in the structure of modal verb. এই যে ইংলিশে আমি বললাম, তো এই কথাগুলো আমি বলতে পারি ইংলিশ, অর্থাৎ এখন বলবো সম্ভাবনা আছে, তখন আমি মেয়ে বলছি আর আমি বলতে পারি, দ্যাট ইজ মাই অ্যাবিলিটি, আমার ক্ষমতা আছে, সামর্থ্য আছে, আমি পারি, আমার মধ্যে এই জিনিসটা আছে, তো আই ক্যান স্পিক ইংলিশ। হ্যাঁ, এইভাবে এগুলোর ব্যবহার হয়। আচ্ছা, এরপর দেখেন আই আই মাইট স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতেও পারতাম। আই শ্যাল স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলবো। আই শুড স্পিক ইংলিশ, বাংলাটা বোঝেন, আমার ইংরেজি বলা উচিত। আই উইল স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলবো। আই উড স্পিক ইংলিশ, উড অতীত অভ্যাস অর্থে বসে, এটা মেইনলি, এটা ফিউচারের জন্য বসতে পারে। আই উড স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতাম। আই ইউজ টু স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতে অভ্যস্ত ছিলাম। অতীতে কেউ কোনো কাজের প্রতি অ্যাডিক্টেড ছিল, অভ্যস্ত ছিল, এমন কোনো কাজ যেটা সে না করে পারতো না, এই জায়গাটাতে ইউজ টু এর ব্যবহার হয়। এই প্রত্যেকটা ভার্বের আবার ডিটেলস ইউজ আছে। আই ওট টু স্পিক ইংলিশ, আমার ইংরেজি বলা উচিত। আই মাস্ট স্পিক ইংলিশ, আমি অবশ্যই ইংরেজি বলবো। আই নিড টু স্পিক ইংলিশ, আমার ইংরেজি বলা প্রয়োজন। আই ডেয়ার টু স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলার সাহস দেখাই, আমি ইংরেজি বলার সাহস দেখাই। আই ডেয়ার টু স্পিক ইংলিশ। এরপর দেখেন এখানে সেন্টেন্স দেওয়া আছে একদম সিম্পল, জাস্ট সাবজেক্ট, দেন মডাল ভার্ব, দেন মেইন ভার্ব। আই ক্যান স্পিক ইংলিশ, আই কুড স্পিক ইংলিশ, আই মে স্পিক ইংলিশ, আই শ্যাল স্পিক ইংলিশ। আই শুড স্পিক ইংলিশ, আই উড স্পিক ইংলিশ। আই শুড স্পিক ইংলিশ, আমার ইংরেজিতে কথা বলা উচিত। আই উড স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজিতে কথা বলতাম। আই মাস্ট স্পিক ইংলিশ, আমি অবশ্যই ইংরেজিতে কথা বলবো। হি ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক, সে কাজটা করতে পারে। হি ইউজ টু সুইম ইন দ্য রিভার ইন হিজ বয়হুড, সে শৈশবে নদীতে সাঁতার কাটতো। মাদার ইউজ টু রিসাইট হোলি কোরআন এভরিডে, মা প্রত্যহ কোরআন পাঠ করতেন। হি কুড অ্যান্সার দ্য কোশ্চেন, সে প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারতো। হিমেল উড গো টু দ্য সিনেমা অ্যাট টাইমস, হিমেল মাঝে মধ্যে সিনেমা দেখতে যেত। ইউ শুড অবে ইউর প্যারেন্টস, তোমার পিতামাতাকে মান্য করা উচিত। তো এইভাবে এই সেন্টেন্সগুলো আমার মডাল ভার্ব দিয়ে তৈরি হয়। এখন দেখেন, আমাদের শুধু সেন্টেন্স তৈরি করলে হবে না, আমাদের দেখতে হবে কিভাবে একটা সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করা যায়, ইন্ট্রোগেটিভ করা যায়, নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ করা যায়, ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড অ্যাড করা যায়, যেভাবে টেন্স গুলো আমরা করছিলাম। তো টেন্সের স্ট্রাকচার এটা আমরা কিভাবে করছিলাম, কোনো সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করার জন্য সেই সেন্টেন্সের ভিতরে যে অক্সিলারি ভার্বটা থাকে, আমি বলছিলাম যে অক্সিলারি ভার্বটার সাথে আপনি যদি নট বসান সেন্টেন্সটা নেগেটিভ হয়, আর অক্সিলারি ভার্ব যদি সাবজেক্টের আগে নিয়ে আসেন তাহলে সেন্টেন্স ইন্ট্রোগেটিভ হয়। আর এটাও সেম থিংস, এই মডাল ও অক্সিলারি। তো এই মডালের সাথে যদি আপনি নট ইউজ করেন সেন্টেন্স নেগেটিভ হয়ে যায়, মডালটাকে সাবজেক্টের আগে আনলে ইন্টারোগেটিভ হয়, ভেরি সিম্পল। হ্যাঁ, তো এখানে একটু দেখেন, বোঝার ট্রাই করেন। এখানে আই ক্যান নট স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতে পারি না। উই কুডেন্ট রাইট আ লেটার, আমরা চিঠি লিখতে পারতাম না। ইউ শুডেন্ট ড্র আ পিকচার, তোমার ছবি আঁকা উচিত না। হি উডেন্ট সিং আ সং, সে গান গাইতো না। হ্যাঁ, শি মাইটেন্ট প্লে ফুটবল, সে ফুটবল খেলতো না। অর্থাৎ যে সাবজেক্টের সঙ্গে যেমন মরাল ভার্ব, যেমন মেইন ভার্ব ব্যবহার করবেন তেমন অর্থ দিবে আপনার। এইভাবে আপনি এগুলো করতে পারবেন। ইউ ক্যান নট ড্র পিকচার, তুমি ছবি আঁকতে পারো না। ইউ কুডেন্ট ড্র পিকচার, তুমি ছবি আঁকতে পারতে না। ইউ শুডেন্ট ড্র আ পিকচার, তোমার ছবি আঁকা উচিত না। ইউ উডেন্ট ড্র আ পিকচার, তুমি ছবি আঁকতে না। ইউ মাস্টেন্ট, আই মিন মাস্ট নট ড্র আ পিকচার, তুমি অবশ্যই ছবি আঁকবে না। আই শ্যান্ট মানে শ্যাল নট গো টু ঢাকা, আমি ঢাকা যাব না। হি ওন্ট ডু ইট, সেটা করবে না। উই ওন্ট এগ্রি অন ইট, আমরা এটাই রাজি হব না। শি নিডেন্ট টু গো দেয়ার, তার সেখানে যাওয়ার দরকার নেই। আর ইন্ট্রোগেটিভ করলে জাস্ট এই মডাল ভার্বটা আগে চলে আসবে, খুবই সিম্পল। আগে মডাল ভার্ব, দেন সাবজেক্ট, মেইন ভার্ব, অবজেক্ট। যে ক্যান আই প্লে ফুটবল, আমি কি ফুটবল খেলতে পারি। কুড উই ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য ম্যাটার, আমরা কি বিষয়টা আলোচনা করতে পারতাম। উড ইউ সুইম ইন দ্য রিভার, তুমি কি নদীতে সাঁতার কাটতে। মাস্ট হি ড্র আ পিকচার, সে কি অবশ্যই একটা ছবি আঁকবে। মে শি রাইট আ লেটার, সে কি একটা চিঠি লিখতে পারে। শুড দে স্পিক ইন ইংলিশ, তাদের কি ইংরেজি বলা উচিত। মাইট রানা স্পিক ইন ইংলিশ, রানা কি ইংরেজি বলতেও পারতো। উইল রানি ডু দ্য ওয়ার্ক,
রানী কি কাজটা করবে। অর্থাৎ এইভাবে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স করতে পারবেন। আপনারা এগুলো একটু প্র্যাকটিস করবেন, হ্যাঁ, এই পিডিএফ ফাইল দিলে প্র্যাকটিস করবেন। দেখেন, এখানে দেওয়া আছে, কুড ইউ স্পিক ইন ইংলিশ, আমরা কি ইংরেজিতে কথা বলতে পারতাম। ক্যান ইউ স্পিক ইন ইংলিশ, তুমি কি ইংরেজিতে কথা বলতে পারো। কুড ইউ লেন্ড মি ইউর বুক, তুমি কি তোমার বইটা আচ্ছা, এটা একটা আলাদা স্ট্রাকচারের মধ্যে পড়ে, এটা আমি পরে দেখাবো। উইল ইউ ড্র আ পিকচার, তুমি কি একটা ছবি আঁকবে। উইল ইউ পোস্ট দ্য লেটার, তুমি কি চিঠিটা ঢাকে দিবে। ক্যান শি ডু দ্য ওয়ার্ক, সে কি কাজটা করতে পারে। শ্যাল আই ডু ইট, আমি কি এটা করব। নিড ইউ স্টে হিয়ার, নিড ইউ এখানে একটা টু হবে, নিড ইউ টু স্টে হিয়ার, তোমার কি এখানে থাকা দরকার। নিড টু, হ্যাঁ, একটা মডাল ভার্ব, তো টুটা সাবজেক্টের পরে যায়। তো এইভাবে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স গুলো হয়। ডেয়ার ইউ ওপেন ইট, তুমি কি এটা খুলতে সাহস পাও। ক্যান ইউ লিভ দ্য বার্ডেন, তুমি কি বোঝাটা উঠাতে পারো। শ্যাল আই, এটা এটা আই হবে, শ্যাল আই শাট দ্য ডোর, দরজাটা কি বন্ধ করে দিব। আচ্ছা, এটা একটা আলাদা স্ট্রাকচার। মাইট ইট হ্যাপেন এনিওয়ে, এটা কি কোনোভাবে ঘটতে পারে। ক্যান ইউ সুইম, তুমি কি সাঁতার কাটতে পারো। মে আই টেক ইট, আমি কি এটা নিতে পারি। কান্ট উই এগ্রি অন ইট, আমরা কি এটাতে রাজি হতে পারি না। এটাকে হচ্ছে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বলে। ওন্ট হি ডু ইট, ওন্ট মানে উইল হি নট ডু ইট, হ্যাঁ, সে কি এটা করবে না, সে কি এটা করবে না। তো এইভাবে এই মডাল ভার্বের ব্যবহারগুলো আমাদের শিখতে হবে। কেন শিখতে হবে, আমরা যখন ইংলিশে কথা বলবো, when we will communicate, when we will make a conversation with someone or foreigner, we need to change our sense, we need to change our time. But by learning only the structure of tense, we won't be able to express our whole thought, whole sense. For that reason, for expressing our whole thought, we should learn modal auxiliary verb. সো এই যে বিষয়টা আমি দেখালাম, জাস্ট এটা ইন্ট্রোডাকশন পার্ট মডালের। এইটা আপনারা আগে একটু দেখবেন, পিডিএফ ফাইলটা পাঠিয়ে দিলে, যে মডালের অর্থগুলো কি, সেন্টেন্সগুলো কেমন হচ্ছে, কিভাবে নেগেটিভ হচ্ছে, কিভাবে ইন্ট্রোগেটিভ হচ্ছে। এরপরে এই প্রত্যেকটা মডেলের কিন্তু আমাদের আবার ডিটেলস ইউজ আছে। এই যে প্রত্যেকটা মডেলের কথা বলতেছি, এই প্রত্যেকটা মডেলের উপর আলাদা ক্লাস আছে। তো সেই বিষয়গুলো আমি আপনাদেরকে নেক্সট ক্লাসে দেখাবো ধারাবাহিকভাবে। যেমন দেখেন, এই যে ইউজ অফ ক্যান, এই শুধুমাত্র ক্যান ভার্বের উপরে আমাদের এখানে ডিটেলস ক্লাস আছে, যে ক্যানের কতগুলো স্ট্রাকচার আছে, সেটা কিভাবে হচ্ছে, ক্যান প্লাস বেস ফর্ম, ক্যান বি প্লাস নাউন, ক্যান বি প্লাস পজিশন, ক্যান হ্যাভ প্লাস পজিশন। হ্যাঁ, এবার এই যে প্রত্যেকটা ভার্বের মানে এই মডাল ভার্ব যে একটা মাত্র অর্থ দেয় এরকম না। এই মডাল ভার্বগুলো অনেক বৈচিত্র্যময়, হ্যাঁ, অনেক ভেরিয়াস, অনেক ডাইভার্সিটি ক্রিয়েট করে। সো প্রত্যেকটা মডাল ভার্বের ডিটেলস ইউজ আমাদেরকে শিখতে হবে, আমাদেরকে দেখতে হবে। তো এটা সম্পর্কে আমি একটু টাচ দিলাম আপনাদের, আপনারা একটু এটা করে ফেলবেন আগে। দেন নেক্সট ক্লাসে আমরা এই প্রত্যেকটা ভার্বকে আলাদাভাবে ডিসকাস করব। আমি আজকে মেইনলি যে বিষয়টা আপনাদের করাবো, গত ক্লাসে গতকালকে আমি আপনাদের একটা কনভারসেশন দিয়েছিলাম এবং সেটাকে ট্রান্সলেট করতে বলছিলাম, সেইটা নিয়ে আমি একটু আলোচনা করব। ওইগুলো খুবই দরকার। দেখেন, আমরা কোনো কিছু বাংলায় ভাবলে সেটাকে, অনেকেই আছেন যারা টেন্সের স্ট্রাকচার জানা সত্ত্বেও একটা কথাকে ইংলিশে কনভার্ট করতে পারেন না, বা ইংলিশে সঠিকভাবে বলতে পারেন না। তো সেইটা কিভাবে সঠিক টাইম মেনটেন করে বলতে হয় আমি একটু দেখাবো, মনোযোগ দিয়ে শুনবেন যারা এটা করেছেন। যদি ভুল হয় তো মিলাই নিবেন। দেখেন, এই কনভারসেশনটা আমি গত ক্লাসে আপনাদেরকে দিয়েছিলাম। এই যে কনভারসেশন, এইটা আমি গত ক্লাসে আপনাদেরকে পাঠিয়েছিলাম এবং আমি করতে বলেছিলাম। হ্যাঁ স্যার করেছি। এখন দেখেন, কনভারসেশনটা স্যার ট্রান্সলেট করেছি স্যার। গুড। এবার একটু বোঝেন, দেখেন আপনাদের যার যেটা কোথায় ভুল আছে মিলাই নেবেন, ঠিক আছে। কথাটা বোঝেন, আমি আলোচনা করতেছি, আগে বুঝবেন, কেউ কথা বলবেন না। দেখেন, মেল অ্যান্ড ফিমেল, পুরুষ এবং মহিলা দুইজনের ভিতর একটা কনভারসেশন হচ্ছে। তো মেল বলছে, আপনি কি ইংরেজিতে কথা বলতে পারেন। দেখেন, তাহলে এই যে কথাটা, এই কথাটা আপনি কিন্তু কোনো টেন্স দিয়ে বলতে পারবেন না। কেন, এই যে কেবল যেটা শিখালাম না, ক্যান, কুড, মে, মাইট, এই মডাল ভার্ব অর্থাৎ ক্যানের ব্যবহার আপনাকে এখানে করতে হবে। তাহলে দেখছেন মডালটা কেন শিখতে হয়, শুধুমাত্র টেন্স দিয়ে মনের সম্পূর্ণ ভাবটা প্রকাশ করা যায় না। তাহলে আপনি কি ইংরেজিতে কথা বলতে পারেন, কি লিখছেন, যে ক্যান ইউ স্পিক ইন ইংলিশ, স্পিক ইন ইংলিশ, দেখ সাবজেক্টের আগে একটা ইন প্রেপোজিশন বসাবেন। ক্যান ইউ স্পিক ইন ইংলিশ, বলছে যে জি। আপনি কোথা থেকে এসেছেন, ইয়েস। সো আপনি কোন জায়গা থেকে এসেছেন, আমি এসেছি, গিয়েছি, করেছি, লিখেছি, দিয়েছি। এরকম টাইম যদি থাকে কোনো সেন্টেন্সে, সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের সেন্টেন্স হয়। সে ভাত খেয়েছে, হি হ্যাজ ইটেন রাইস, তারা বাড়ি গিয়েছে, দে হ্যাভ গান হোম। তুমি বই পড়েছো, ইউ হ্যাভ রেড বুক। তুমি চিঠি লিখেছো, ইউ হ্যাভ রিটেন এ লেটার। এরকম ভাবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয়। তাহলে আপনি কোন জায়গা থেকে এসেছেন, তাহলে আগে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড বসাতে হয়,
হয়ার, এরপরে অক্সিলারি ভার্ব হ্যাভ, এরপর সাবজেক্ট ইউ, এরপর মেইন ভার্ব কাম। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম মানে কামের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম কাম। কাম কেম আবার কাম হয়, হ্যাঁ। সো হোয়ার হ্যাভ ইউ কাম ফ্রম, হোয়ার হ্যাভ ইউ কাম ফ্রম। অথবা আপনি যদি জাস্ট এটাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে বলেন, কনভারসেশন বা স্পোকেন ইংলিশে অনেকে এটা ব্যবহার করে, এটা করা যায়, ভুল না যে হোয়ার আর ইউ ফ্রম, এই কথাটা বলা যায়। হোয়ার আর ইউ ফ্রম, তখন ওই মানে অন্য আরেকটা ভার্ব, আপনি কোন জায়গা থেকে, এরকম একটা অর্থ আসে। অন্য কোনো ভার্ব ইউজ করা যায় না, বাট এই যে বাংলা সেন্টেন্স, এটার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইংলিশ কিন্তু এইটা, হোয়ার হ্যাভ ইউ কাম ফ্রম। ঠিক আছে, এটা যারা করছেন তাদের রাইট, একদমই কারেক্ট। কি বললাম? হোয়ার হ্যাভ ইউ কাম ফ্রম, বলছে আমি বাংলাদেশ থেকে, সো আই হ্যাভ কাম ফ্রম বাংলাদেশ। আমার নাম রাজীব, মাই নেম ইজ রাজীব। আপনার নাম কি, হোয়াটস ইউর নেম? আমি সামিরা, হ্যাঁ। এরপর বলছে দেখেন, আপনি কি এখানে নতুন? দেখেন, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে আমার দুইভাবে সেন্টেন্স তৈরি হয়, মানে আপনি যখন কোনো বাংলা সেন্টেন্স থেকে ইংলিশে সেন্টেন্স তৈরি করবেন, ইংলিশে সেন্টেন্স ট্রান্সলেট করবেন, এই এই সেন্টেন্স ট্রান্সলেশনটা আপনি দুইটা ওয়ে দেখবেন। একটা হচ্ছে বাংলা সেন্টেন্স যখন আপনি দেখবেন, একটা থাকে ভার্ব বিহীন, আর একটা হচ্ছে ভার্ব যুক্ত। দুইটা কথা বলছি। ভার্ব বিহীন বাংলা সেন্টেন্স, যেমন আপনি কি এখানে নতুন, এই সেন্টেন্সের ভিতর কোথাও ভার্ব নেই। আপনি এটা প্রোনাউন, হ্যাঁ। কি, ইন্ট্রোগেটিভ অ্যাজেক্টিভ, মানে আমার এখানে, আমার এটা অ্যাডভার্ব। নতুন, এটাও অ্যাডভার্ব। তো এই যে সেন্টেন্সগুলো, মানে এই যে ওয়ার্ডগুলো, এই ওয়ার্ডগুলোর মধ্যে কোনো ভার্ব নেই। তো যে সমস্ত বাংলা সেন্টেন্সে ভার্ব থাকে না, সেই সেন্টেন্সগুলো ইংলিশে ট্রান্সলেট করার জন্য বি ভার্বের সাহায্য নিতে হয়। ইংলিশ সেন্টেন্স কিন্তু ভার্ব ছাড়া হয় না। উইদাউট ভার্ব ইউ ক্যান নট মেক এনি কাইন্ডস অফ ইংলিশ সেন্টেন্স। ভার্ব ইজ দ্য হার্টবিট অফ সেন্টেন্স। বাট অনেক বাংলা সেন্টেন্স আছে যেখানে আপনি ভার্ব খুঁজে পাবেন না। যে সমস্ত বাংলা সেন্টেন্সে ভার্ব থাকে না, সেই সেন্টেন্সগুলো ইংলিশে করার জন্য অ্যাম, ইজ আর ওয়াজ ওয়্যার এগুলোকে মেইন ভার্ব হিসেবে নিতে হয়। আর যেখানে ভার্ব থাকে সেখানে তো সঠিক টেন্স মেনটেন করে ফাইনাইট ভার্ব বসাতে হয়। তো আপনি কি এখানে নতুন, এটা এরকম। আর ইউ নিউ হেয়ার, তাহলে এটা কিন্তু এখানে আরটাই মেইন ভার্ব, এছাড়া আর কোনো ভার্ব নেই। এটা কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। বলছে আমি আপনাকে এখানে আগে দেখিনি, এই যে রাকিব, আপনি করছিলেন যেটা, আপনারটা আমি পড়ছিলাম ফেসবুক গ্রুপে যখন দিছেন। আপনি এখানে বলছেন যে আই ডোন্ট সি ইউ বিফোর হিয়ার। এখন এটা ডোন্ট হবে না। আমি যদি বলতাম আমি দেখি না, তখন হয় ডোন্ট। আমি দেখিনি, আমি করিনি, আমি খাইনি, আমি ভাত খাইনি, আই ডিডেন্ট ইট রাইস, আমি কাজ করিনি, আই ডিডেন্ট ডু দ্য ওয়ার্ক, আমি বই পড়িনি, আই ডিডেন্ট রিড বুক, আমি চিঠি লিখিনি, আই ডিডেন্ট রাইট এ লেটার। তা আমি আপনাকে আগে দেখিনি, আই ডিডেন্ট ডিডেন্ট সি ইউ হিয়ার বিফোর, আই ডিডেন্ট সি ইউ হেয়ার বিফোর। এটা কেউ লিখতে পারছেন? আমি আপনাকে আগে দেখিনি, কি হবে? বিফোর হেয়ার না, বিফোর হেয়ার হুম, আমি লিখেছি বিফোর হেয়ার। হবে না স্যার, হবে না। হবে হবে, ওটা নিয়ে সমস্যা নেই। ইউ বিফোর হেয়ার। হ্যাভেন্ট দিলে সিন দিতে হবে, সি না। আপনি যদি হ্যাভেন্ট বসান এটা হবে, হ্যাভেন্ট আচ্ছা, যদি আই দেন, হ্যাভ করেছিল বিফোর হেয়ার, এবার কি নিউ বিফোর। আই হ্যাভেন্ট দিলে সিন হবে। ঠিক আছে, আই হ্যাভেন্ট আই ডিডেন্ট সি আই অর হ্যাভেন্ট হ্যাভেন্ট সিন সিন, ইউ বিফোর হেয়ার। হ্যাঁ হবে। আচ্ছা, এরপর বলছে যে আমি গতকাল এসেছি, তাহলে এটা এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হবে। অতীতের কোনো কথা, এসেছি, খেয়েছি, থেকেছি এরকম থাকলেও, বাংলায় মনে হলেও প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স যদি টাইম মেনশন করা থাকে, যেমন এই যে গতকাল, সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট না হয় পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হয়। তো আমি গতকাল এসেছি, আই কেইম, হয়ে গেল। I am learning. হুম, I am learning yet. না ইয়েট বলা যায় না। Okay, sir. ইয়েট একটা নেগেটিভ মিনিং দেয়, ইয়েট এটা পারফেক্ট টেন্সে ব্যবহার হয়, একটা নেগেটিভ মিনিং আপনি দেয়। ইয়ে ব্যবহার যা- করছেন, I am learning না, yet লিখছি। ইয়েট বলবেন না, ইয়েট ইয়েট একটা নেগেটিভ মিনিং দেয়, এটা হয় না। মনে করেন আমি এখনো বই পড়িনি, আই হ্যাভ নট রিড বুক ইয়েট, এইখানে বলা যায় ইয়েট। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে বা ইয়েট একটা নেগেটিভ মিনিং দিয়ে ফেলে এখানে কি সেন্টেন্সে। একবার বলা যায় যে আই এম লার্নিং টু। হ্যাঁ, টিল নাও বলা যায়। সো আই এম স্টিল লার্নিং, দ্যাট ইজ দ্য পারফেক্ট ওয়ার্ড, ওকে। এরপর দেখেন বলছে জি আমি বুঝতে পারছি, ইয়া আই মিন ইয়েস আই আন্ডারস্ট্যান্ড। এখানে বুঝতে পারছি, আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড অর আই আন্ডারস্ট্যান্ড, বাট আই অ্যাম আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা বলবেন না। কারণ আন্ডারস্ট্যান্ডের সঙ্গে আইএনজি যুক্ত করা যায় না, এটা একটা স্টেটিভ ভার্ব।
এরপর বলছে আপনি অনেক পরিষ্কার ভাবেই বলেন। হুম। গট ইট হবে, গট ইট হবে, আই গট ইট, হবে। বুঝতে পেরেছি। হবে। এরপর বলছে আপনি অনেক পরিষ্কার ভাবেই বলেন, তাহলে ইউ স্পিক ভেরি ক্লিয়ারলি। ইউ স্পিক ভেরি ক্লিয়ারলি, তাই না? বলছে আপনি কি একটা বড় পরিবার থেকে এসেছেন, তাহলে এটাও কোন টেন্সের স্ট্রাকচার? প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। আবার বলছি এসেছে, গিয়েছে, খেয়েছে, লিখেছে, এরকম বোঝালে সেটা কোন টেন্স? প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। সো হ্যাভ ইউ কাম ফ্রম আ লার্জ ফ্যামিলি? হ্যাভ ইউ কাম ফ্রম আ লার্জ ফ্যামিলি, LARG, লার্জ, হ্যাঁ, বড় পরিবার। সো বলছে বেশ বড়, টু লার্জ। আমরা তিন ভাই এক বোন। সো উই আর থ্রি ব্রাদার্স অ্যান্ড ওয়ান সিস্টার। আমি সবার বড়। আই এম দ্য এল্ডার অন। আই এম দ্য এল্ডার অন। সবার বড়। কিভাবে লিখছেন আপনারা এগুলো বলেন তো, কে কি করছেন? I am elder among them. না, ইল্ডারেস্ট না, জাস্ট I ইল্ডার। am elder among them. আই এম এল্ডার অ্যামং দেম, এটাও হবে। আই এম এল্ডার। হ্যাঁ, হয়, সবার বড় হয়, সমস্যা না। তো দেখেন, এগুলো I একটু am elder among them. এটা হবে স্যার। হবে, 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 অবশ্যই হবে। দেখেন, বলছে যে পরিবার থেকে এত দূরে আসা নিশ্চয়ই অনেক কঠিন ব্যাপার। হ্যাঁ, তাহলে এই সেন্টেন্সটা আপনারা কে কি লিখছেন বলেন তো? Because it is certainly hard to come so far from family. ইট ইজ রাইট। It must be very difficult to come to part from family. It must be very difficult. ইট 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 ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। হুম। It is certainly hard to হ্যাঁ, come হ্যাঁ, so আপনারটা far ঠিক from আছে, family. রিন্টু সাহেব, আপনারটা ঠিক আছে। আর যেন কে বললেন, রিনা নাকি? বলেন It আরেকবার। must be very difficult to come so far from family. না, মাস্ট বি তো এখানে নেই, এখানে এটা হবে এরকম নেই। ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু কাম সো ফার ফ্রম ফ্যামিলি। It's very difficult রাইট, এটা ঠিক আছে। coming to come from family. টু কাম সো ফার ফ্রম ফ্যামিলি, অনেক দূরে স্যার আসা। আমরা যে এখানে ইটিস অ্যাড করতেছি, হুম। এই জিনিসটা কিভাবে বুঝবো যে কখন ইটিস অ্যাড করতে হবে? এই যে এই যে হ্যাঁ, এই পরিবার থেকে দূরে আসা নিশ্চয়ই অনেক কঠিন ব্যাপার, এই জায়গাটাতে আপনার কোনো ভার্ব নেই। আমি আবারও বলছি, দুই ধরনের সেন্টেন্স হয়, একটা হচ্ছে ভার্ব যুক্ত, একটা হচ্ছে ভার্ব বিহীন। এটাতে কোনো ভার্ব নেই। এই বাংলা সেন্টেন্সের ভিতর এতগুলো ওয়ার্ডে কোথাও ভার্ব নেই। যে সমস্ত সেন্টেন্সে ভার্ব থাকে না, সেগুলো বি ভার্ব দিয়ে করতে হয়। আমি একজন ছাত্র, আই এম স্টুডেন্ট, ঠিক আছে? আমি একজন ছাত্র, কোনো ভার্ব আছে? নেই। কিন্তু ইংলিশে তো বলতে গেলে আমার ভার্ব লাগবে। কি বলতে হচ্ছে? ওই অ্যামটাকে আমার ইউজ করতে হবে। সেই ভার্ব বিহীন আর ভার্ব যুক্ত এগুলোকে চিনতে হয়। এই দেখেন, বলছে তা ঠিক, কিন্তু আমি সব সময় চেয়েছিলাম। দেখেন, এখানে চেয়েছিলাম কথাটা আছে, তার মানে কি এখানে ভার্ব আছে, তাই না? এবং বিভিন্ন দেশের মানুষের সাথে ভ্রমণ করতে এবং বিভিন্ন দেশের মানুষের সাথে দেখা করতে। তাহলে এই যে এই জায়গাটা আবার দেখেন, এই যে ভ্রমণ করতে, দেখা করতে, এই কথাগুলো না, এই কথাগুলো আবার কোনো মেইন ভার্ব না, এগুলো দেখা যাচ্ছে ভার্ব, এটাকে বলে নন ফাইনাইট ভার্ব। ইনফিনিটিভের ব্যবহার করতে হয়। ইনফিনিটিভ মানে কি জানেন? টু প্লাস V1, টু ভিজিট, টু মিট। এটা কিভাবে লিখছেন বলেন তো দেখি, আগে আপনাদের কাছ থেকে শুনি। I wanted always to travel and to meet different countries of people. From different countries. রাইট। আচ্ছা, তাহলে দেখেন আমি একটু বলি। বলছে আই অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু ভিজিট অ্যান্ড টু মিট, টু ভিজিট অ্যান্ড টু মিট দ্য পিপল অফ ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ। হুম, বলেন, আমার কথা বুঝতে পারছেন? আই অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু মিট অ্যান্ড ভিজিট উইথ ডিফারেন্ট পিপল অফ ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ, বিভিন্ন দেশের মানুষের সাথে, উইথ দ্য পিপল অফ ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ। লাস্টের আমি তো থেকে লিখছি করতে করতে ফার্স্টের দিকে আসতে হয়। বলেন। different countries from people. না, ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ ফ্রম পিপল কেন? ফ্রম ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ পিপল, এরকম বলতে পারেন। স্যার এটাই তো বললাম স্যার, from I ডিফারেন্ট am কান্ট্রিজ পিপল, এটা বলতে পারেন। যেটা or the people of different From the countries. এরকম বলতে পারি না স্যার, from the people of different countries. স্যার আপনি একটু এটা লিখে দেন। লিখে দেব। I always wanted, এই wanted শব্দটা এখানে মেইন ভার্ব, ঠিক আছে? I always wanted to visit, আমি সব সময় ভ্রমণ করতে। অ্যান্ড, এবার আমার ওই ভার্বটা, ওই দেখা করা, ওইটা আগে আনতে হবে, ঠিক আছে?
অ্যান্ড মিট। মিট বলতে টু মিট হবে, ঠিক আছে, কিন্তু দুইটা জায়গায় একই ভার্ব আছে, তো একটা মিট দিলেই হয়ে যায়। সো আই অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু ভিজিট অ্যান্ড মিট, দ্য পিপল, দেখেন, দ্য পিপল অফ ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ। ভিজিটের ওখানে এখানে যদি বলি টু মিট ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ পিপল, সেটা কি হবে? হ্যাঁ হবে, ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ পিপল হবে। এরপর দেখেন, স্যার, হুম, টু ভিজিট টু মিট হবে না? এই যে টুটা টুটা বাদ টু দিলেন। টু মিট হবে, বাট টুটা বসানো লাগে না, ওটা উজ্জ্ব রাখলে সেটা বেটার হয়। টুই হবে, ঠিক আছে, বাট ওটা বসাতে হয় না, ওর আগেরটাতে বসিয়েছি না, এই জন্য এন্ড এর পরে ওটা বসানো লাগে না। দেখেন, আপনার কি এখানে ভালো লাগছে, এটা কি লিখছেন? Do you feeling here? ফিল ভার্বের সাথে ফিল 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 ভার্বের সাথে আইএনজি ব্যবহার করা যায় না। ফিল, এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে লিখতে হবে। ডু ইউ ফিল বেটার হিয়ার, জাস্ট ইজি। আর ইউ হ্যাপি, আপনি কি সুখী এখানে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাও হবে। বাট আর ইউ ফিলিং, এটা হবে না, ঠিক আছে, আর ইউ ফিলিং বেটার এটা হবে না। ডু ইউ ফিল বেটার হিয়ার, এটা অনেক সুন্দর হয়। অথবা আর ইউ হ্যাপি বলছেন, হয়, সমস্যা না, কাছাকাছি মিনিং যায়। তো বলছে যে হ্যাঁ, এখানে আসতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। সো আই এম ভেরি প্লেস টু কাম হিয়ার। এখানে কতদিন ধরে আছেন? ফর হাউ লং হ্যাভ ইউ বিন হিয়ার, ফর হাউ লং হ্যাভ ইউ বিন হিয়ার, এক সপ্তাহ, ওয়ান উইক। আপনার জন্ম কোথায় এবং কখন, এটা কি লিখছেন? আপনি বলতে পারেন আপনার জন্ম কোথায় এবং কখন। Where are you born and when? Where and when are you born? Ramessi, when and where are you born? ওয়াই আর ইউ বর্ন, রাইট, রিমা ইসলাম, আপনারটা ঠিক আছে। ওয়াই আর ইউ বর্ন, এটা হবে, ঠিক আছে। ওয়াই আর অ্যান্ড ওয়েন, ওয়াই আর ইউ বর্ন, কোনো আর হবে না, কোনো ডিড হবে না। ওয়াই আর ইউ বর্ন, ওয়াই আর ইউ বর্ন, এটা হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস। আচ্ছা, এখানে আর হবে না কেন? এটা দেখেন, আপনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, বিষয়টা হচ্ছে এরকম। এখানে বাংলার মনে হচ্ছে আপনার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, বাট এটা পাস্ট ইনডিফিনিট লিখতে হবে। একটা মানুষ জন্মগ্রহণ করেছিল, তো সেইটা শুনতেছে যে আপনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, বাট শুধু কি বলছে, আপনার জন্ম কোথায় এবং কখন। সো এখানে আর হবে না। আর বললে কেমন হয়, আপনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন, অর্থাৎ আমি মনে হয় প্রতিদিন জন্ম নেই, এরকম হয়ে যায়। বাট বিষয়টা এরকম না, করেছিলাম কোথায় সেটা বলছে। তো আমার এখানে হোয়ার অ্যান্ড ওয়েন, হোয়ার ইউ ফর, এটা বসাতে হবে, ঠিক আছে, মনে থাকবে তো। দেখেন, মিলাই নেন যাদের ভুল আছে, ঠিক করে নিন। এরপর দেখেন, বলছে আমার জন্ম গাজীপুরে। সো আই ওয়াজ বর্ন ইন গাজীপুর, আর এখান সে অ্যাট গাজীপুর ইন 1981। এই এই সালের আগে ইন প্রেপোজিশন বসান। গাজীপুর একটা ছোট জায়গা, একটা জেলা শহর, এর আগে আপনি অ্যাট বসান। আই ওয়াজ বর্ন কি বলতে পারেন, এখানে ওয়াই আর ইউ, ইউ এর সাথে ওয়াই আর হবে, সো এখানে আই এর সাথে ওয়াজ হবে। সো আই ওয়াজ বর্ন অ্যাট গাজীপুর ইন 1981, এই সালের আগে ইন বসাবেন। বলছে আপনি কি বিবাহিত, সো এইটা প্রেজেন্ট স্যার টেন্সে দুই বলতে পারেন। জায়গাতে যদি ইন বসাই তাহলে কি ভুল হবে? না, ভুল হবে না, ভুল হবে না, সমস্যা হয় না। তো বলছে আপনি কি বিবাহিত, সো আর ইউ ম্যারিড। বলছে জি আমি বিবাহিত, আপনি কি করেন। বলেন তো আপনি কি করেন, এটার ইংলিশ কি, কে বলতে পারেন? আপনি কি What do you do? হোয়াট ডু ইউ ডু, রাইট। বলছে আমি একজন শিক্ষিকা, আর আপনি, বলছে আমি নিজের কাজ করি, আই ডু মাই ওন ওয়ার্ক। আপনি কি জানেন এখন Hey, কয়টা বাজে? this is the phone. আচ্ছা, আপনি কি জানেন এখন কয়টা বাজে, এ বলেন তো এটার ইংলিশ কি? আপনি কি জানেন এখন কয়টা বাজে? Do Do you you know know what time is it now? নাও হোয়াট টাইম ইট ইজ নাও। আর কেউ? হোয়াট টাইম ইজ ইট, Do you know what time is it now? ইজ ইট, অর্থাৎ আগে ইজ বসবে, আগে অক্সিলারি ভার্ব, তারপরে সাবজেক্ট, কিন্তু ঠিক আছে, তাহলে আগে আমার ইজ বসবে। থ্যাংক ইউ, এই তো পারছেন। হ্যাঁ অবশ্যই, এখন সকাল 8টা 10। এই এই যে 8টা 10 না, এটাকে কিভাবে বলতে হয় জানেন? স্যার, ইট। do you know এরপরে এটা কমা বসবে? হুম, Do you know এরপরে কমা তারপরে what? তাই না স্যার? না, কমা লাগবে না, ডিরেক্টলি হট বসে বসে যাবে। হট ওইখানে আমার যখন বসতেছে তখন আর কমা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। ওকে, সো ডু ইউ নো হোয়াট টাইম ইজ ইট নাও। বলছে যে এখন সকাল 10টা। ইফ
হাফ পাস্ট, সরি হাফ পাস্ট, কি, এখানে 8টা 10, তাই না? সো 10 past 8, এভাবে কথাটাকে বলতে হয়। অর্থাৎ এই সময়কে মেনশন করতে হয় কিভাবে ইংলিশে। মনে কর আমি যদি বলতাম 8টা 30, হাফ পাস্ট 8, হাফ পাস্ট 8, 8টা 15, কোয়ার্টার পাস্ট 8। আবার যদি বলি 8টা 45, কোয়ার্টার টু 9। এইভাবে টাইম বলা যান ইংলিশে কিভাবে টাইম অ্যাকচুয়াল ওয়েতে বলতে? আমরা বলি যে 8-10 PM, হ্যাঁ এরকম বলি। বাট টাইম বলার একটা ওয়ে আছে, অনেক সুন্দরভাবে বলা যায়। দেখাবো, আমার এখানে লেসন আছে ওটার। আচ্ছা, বলছি কি বললেন? হ্যাঁ, হোয়াট ডিড ইউ সে? আমি বলেছি I said that, or I told you that it's 10 past 8। বলছে ধন্যবাদ, স্বাগত। বলছে এই সপ্তাহে আপনার কোনো মজার প্ল্যান আছে কি? হ্যাঁ, ডু ইউ হ্যাভ এনি ইন্টারেস্টিং প্ল্যান ইন দিস উইক? এটা কি লিখছেন বলেন তো? ডু ইউ হ্যাভ, Do you have Sir, do you have fun any funny plan plan in this for week? this week? না ফানি না, এটা ইন্টারেস্টিং হবে। মজা বলতে ওই ফান না, কি হবে? ইন্টারেস্টিং। ইন্টারেস্টিং এই ওয়ার্ডটাকে ইউজ করবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা। তো এই আপনারা তো করতে পারছেন তাহলে। দেখেন বলছে হ্যাঁ এই সপ্তাহে আমার বন্ধুর জন্মদিন, আমার একটা বড় পার্টি অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছি। উই আর গোয়িং টু অ্যাটেন্ড আ বিগ পার্টি, হ্যাঁ, অর লার্জ পার্টি। অনেক বড় পার্টি হবে, ইট উইল বি আ গ্রেট পার্টি। আপনি উইকেন্ডে কি করতে পছন্দ করেন বলেন তো? এটা কোন টেন্সে লেখা? আপনি কি করতে পছন্দ করেন? Present continuous. নো, প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট। কেন কন্টিনিউয়াস? জাস্ট কেউ কেউ কোনো কাজ করে। কি লিখছেন আপনারা এটা? কি লিখছেন? না স্যার, আপনি উইকেন্ডে কি করতে পছন্দ করেন? Sir, what do you like in weekend? There's an indefinite tense, sir. what do you like What do you like these like to do? Right, thank you. What do you like to do in weekend? What do you like to do in weekend? What do you like to স্যার do in আমি weekend? অন বসিয়েছি, তাহলে কি আমারটা ভুল? হ্যাঁ, কি বসাইছেন? আমি লিখেছি হোয়াট ডু ইউ লাইক টু ডু অন উইকেন্ডস। ইন হবে। ইন, উইকেন্ডের আগে ইন প্রেপোজিশন, ঠিক আছে? না In the হবে কি, sir? In the ইন weekend? দিস উইকেন্ড, হ্যাঁ হবে, অবশ্যই হবে। বাট যদি থাকতো এই সপ্তাহে কি করেন এরকম দিলে ইন থাকে, কিন্তু এখানে আপনি ওই সরি দা থাকে, বাট এখানে তো জাস্ট উইকেন্ড বলছিলেন। তো ইন উইকেন্ড বসাবেন, দা আমি কেন দিব, দিয়ে এক্সাজারেট কেন করবো? ঠিক আছে, হ্যাঁ। ইন কেন হবে? হোয়াট ডু ইউ লাইক টু ডু ইন উইকেন্ড? দেখেন টাইম, যে কোনো টাইমের আগে আমাদের এই প্রেপোজিশন গুলো ইউজ করতে হয়। কি কি বলছিলাম? অ্যাট, ইন এবং অন। এই প্রেপোজিশন গুলো টাইমের আগে মেনশন করতে হয়। সার্টেন টাইম, সার্টেন টাইম মানে কি? এই যে 8টা 9টা 10টা 11টা, এদের আগে আপনার অ্যাট প্রেপোজিশন বসে। ডে অর ডেট এর আগে অন বসে। মান্থ অর ইয়ার এদের আগে ইন বসে। এইটা বাদে যে কোনো টাইম যদি আপনি মেনশন করেন, মোস্ট অফ দ্য টাইম ইন প্রেপোজিশন ইউজ করতে হয়। কেন ইউজ করতে হয়? এই যে উইকেন্ডে, এই যে এ আছে না, প্রেপোজিশন গুলো মূলত কি এটা আপনাকে আগে বুঝতে হবে। এই মিউট রাখেন, যারা কথা বলছেন আউটসাইডে মিউট রাখেন। প্রেপোজিশন গুলো মূলত কি এটা আপনাকে বুঝতে হবে। প্রেপোজিশন হচ্ছে মূলত বিভক্তি। বাংলা গ্রামার পড়ছেন? বিভক্তি। এই বিভক্তি আমাকে বুঝতে হয়। এই উইকেন্ড, অন উইকেন্ড আপনি বলতে পারেন। যেমন দেখেন, অন উইকেন্ড বললে ভুল হয় এরকম না, অন বলা যায়। বাট পার্থক্য আছে এর ভিতরে অনেকগুলো। সেটা হচ্ছে, মনে করেন আপনি বিকালবেলা, আমি বিকালবেলা ক্রিকেট খেলি। আই প্লে ক্রিকেট অ্যাট আফটারনুন। ইউ ক্যান সে ইট অ্যাট আফটারনুন, দ্যাট ইজ দ্য টাইম। বাট যদি ওইখানে আপনি দা বসান, অর্থাৎ সার্টেইন, মানে সার্টেইন বলতে কি মানে একদম নির্দিষ্ট করে কোনো টাইমকে আপনি বলেন, হ্যাঁ, যেটাকে বলা হয় নির্দেশক, ডেমনস্ট্রেট করে, তখন দা বসালে অ্যাট বসানো যায় না। তখন আবার বলতে হয় আই প্লে ফুটবল ইন দিস আফটারনুন অর ইন দ্য আফটারনুন। সো আপনি এই উইকেন্ডে কি করতে পছন্দ করেন, এটা যদি আমার থাকে তখন আপনাকে ইন প্রেপোজিশন ইউজ করতে হবে।
আবার উইকেন্ড, এটা উইক বা সপ্তাহ, মানে ছুটির দিন, একটা দিনকে বোঝাচ্ছে। শুধুমাত্র উইকেন্ড যদি লেখা থাকে অন ইউজ করা যাবে, আপনার ভুল হবে না। যে কোনো বার্থডে, ইভেন অ্যানিভার্সারি ডে, ডে থাকলে অর ডেট, একটা তারিখ থাকলে তার আগে অন প্রিপোজিশন বসানো যায়। এটা একটার সাথে একটা কানেক্টেড থাকে এই প্রিপোজিশন গুলো। প্রিপোজিশন সেন্টেন্সের যে মেইন কোনো পার্ট বা মেইন কোনো অংশ এরকম না। এগুলো ইউজ করলে সেন্টেন্স ডেকোরেট হয়, সেন্টেন্সের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। বাট এদের নির্দিষ্ট যে পজিশন গুলো সেটাকে একটু আমাদের মেনটেন করতে হয়। আমার কথা কি কেউ বুঝতে পারছেন? এগুলো চেঞ্জ হয়, একটা জায়গায় থাকে না। অন উইকেন্ডটাও বসানো যায়, বাট আপনার বাংলা সেন্সটা, ইংলিশটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, একটা ভাষা, এখানে ফিক্সড বলতে বা গ্রামার বলতে কিছু নেই। এটা আপনার কথার উপর ডিপেন্ড করবে যে কথাগুলো কোন সেন্সে হচ্ছে, কোন টাইমে হচ্ছে। উইকেন্ড মানে কি? ছুটির দিন। তো আমার যদি প্রতিদিনকার ছুটি হয়, অন বসানো যায়। কিন্তু যদি বলি আপনি এই উইকেন্ডে কি করতে পছন্দ করেন, ইন দিস উইকেন্ড, অন না, ইন বলতে হয় তখন আমরা। বুঝতে পারছেন? তো এই হচ্ছে বিষয়। আচ্ছা, বলছে আমি লুডো খেলতে, বই পড়তে ও পপ মিউজিক শুনতে পছন্দ করি। দেখেন এই যে শুনতে, পড়তে, খেলতে, এটার জন্য টু প্লাস বি অন অথবা ভার্ব প্লাস আইএনজি এটা ইউজ করতে হয়। আগে ভার্ব, সাবজেক্টকে আমি, আই ভার্বকে পছন্দ করা, তাহলে আই লাইক। এবার আপনি বলতে পারেন আই লাইক প্লেইং লুডো, রিডিং স্টোরি বুক অ্যান্ড লিসনিং পপ মিউজিক। I like playing Ludo, listening a storybook and reading a storybook and listening pop music. এইভাবে বলতে পারেন। অথবা আপনি বলতে পারেন I like to play Ludo, to read storybook, to listen pop music। এই টু প্লাস ভি অন অথবা ভার্ব প্লাস আইএনজি ব্যবহার করে এই কথাগুলোকে ডিসক্রাইব করা যায়। বলছে আসলে আমি, প্রত্যেকটা জায়গায় কি টু ইউজ করতে হবে স্যার? হ্যাঁ, টু ইউজ করতে হবে ভার্ব গুলোর আগে। এগুলো হচ্ছে নন ফাইনাইট ভার্ব। অথবা ভার্বের সাথে আইএনজি ইউজ করা যায়। বলছে আমি এয়ারপোর্টের রাস্তা খুঁজছি, আপনি কি আমাকে বলতে পারেন কিভাবে সেখানে যাওয়া যায়? হ্যাঁ। সো এয়ারপোর্টের বাস কোথায় পাবো, হোয়ার উইল আই গেট। আচ্ছা, আর না দুঃখিত জানি না। এখানে কোন সেন্টেন্স আপনাদের প্রবলেম বলেন? এখানে আর নেই, এটা শেষ হয়ে গেছে। তো প্রবলেম কোথায় হতে পারে বলেন, যে কি কারো কোনোটা নিয়ে প্রবলেম আছে কিনা বা মনে হচ্ছে কিনা। আমি কারেক্ট অ্যান্সারটা, এদের যে কারেক্ট অ্যান্সার আমি আপনাদের গ্রুপে দিয়ে দিব, দিলে আপনারা মিলাই নেবেন। আর সবই তো বলে দিলাম, আর তো হয়ে গেছে। তো আমি কারেক্ট অ্যান্সারটা দিলে আপনারা মিলাই নেবেন। আমার কাছে তো বইটা ধরা পড়ছে না, যদি আপনি চেক করে দিতেন স্যার। আমি আমি তো দেখতেছি সবগুলো, আমি যে রাকিব কে দিছিলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি কারেক্ট উত্তর দিয়ে দিব, দিলে আপনারা মিলাই নেবেন সেন্টেন্স গুলো। আগের আর ট্রান্সলেশন গুলোরও কারেকশন দেওয়া হয়নি। আচ্ছা, আগের ট্রান্সলেশন গুলো দেইনি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দিচ্ছি, একটু ওয়েট করেন। আচ্ছা আমি দিচ্ছি, ওটা সমস্যা নেই। তো এইগুলো দেখেন, আমাদের এই ট্রান্সলেশন গুলো বা এই কনভারসেশন গুলো কন্টিনিউ করতে হবে। এগুলো যদি আপনি করতে পারেন, অনেকটা আইডিয়া আসবে যে আমি কোনো কিছু বাংলাতে ভাবলে বা কোনো কিছু বলতে চাইলে আমি বলতে পারবো কিনা বা আমার হচ্ছে কিনা। কথাটা বুঝতে পারছেন? এই যেটা দেখাচ্ছি আপনার কি মনে হয়, বেনিফিট হচ্ছে না? এটা কাজে লাগে না? হচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, এটা এটা কাজে লাগবে। কারণ হ্যাঁ, ভালো লাগবে। কারণ দেখেন, আমরা শুধুমাত্র টেন্স শিখি, তো শুধু টেন্স শিখে রাখলে হবে না। আমাদের একটা কথাকে প্রপার ওয়েতে বলতে শিখতে হবে ইংলিশে। শুধু টেন্স দিয়ে মনের সব ভাব প্রকাশ করা যায় না, বা টেন্সের স্ট্রাকচার শিখে রাখলেই সব শেষ হয়ে যায় না। আমাদের এই গতানুগতিক এতদিন আপনারা যারা বিভিন্ন একাডেমিক লাইফে পড়াশোনা করে আসছেন, স্কুল কলেজে পড়ালেখা করে আসছেন, সব টিচাররা এইভাবেই টেন্স শেখায়। হ্যাঁ, চিরন্তন সত্য, বৈজ্ঞানিক সত্য বোঝালে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বলে। আপনিও জানেন সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। বাট এর ভিতরে যে কি আছে বা কোনো কিছু বাংলায় ভাবলে সেটাকে যে সঠিকভাবে স্ট্রাকচার ইউজ করে কিভাবে আমি প্রোভাইড করতে পারবো কথাটাকে, এটা আমরা জানি না বা বুঝতে পারি না, এই প্র্যাকটিসটা আমাদের থাকে না। এই জন্য প্রবলেমটা হয়। সো এইভাবে কনভারসেশন, সেন্টেন্স ট্রান্সলেশন প্র্যাকটিস করে করে ওগুলো থেকে ওভারকাম করতে হবে। তো আমি আজকে একটু ব্যস্ত আছি, আপনাদের আমি আর সময় দিতে পারতেছি না। আপনি নেক্সট ক্লাসে কথা